గుప్తా గారు ఇంట్రడక్షన్ జేసీ తెలుసు అండి. ఎం పార్వతి చెప్పండి మీరే. Now introduction of the trainer by JC M Parvati, JC Individuals. Thank you, Gupta garu. Voice number no? Thank you, Gupta garu. This is JC M Parvati from JC Tuni Jewels. It's my privilege to introduce an eminent personality. This gentleman born to JC couple JC GF B Sitaramaya and B Vani garu. By profession, he is a freelance trainer to various corporate colleges and corporate companies, and also for Rotary, Lions Club, and JC India. So far, he conducted nearly 200 training programs covering all the South state of India. This MBA in HRM graduate personality presently working as an assistant professor in Gibbs Business School, Bangalore. Also working as a freelance trainer for Athnas Consultancy and as a part-time faculty for various degree and management colleges. Regarding JC career, he joined Junior Chamber International in the year 2003 as member in JC Nellore Town. He served as Ilom JC Nellore Town as LGB member in 2004 to 2006, as Junior JC chairman in 2007, as secretary in 2008, as vice president in different portfolios from 2009 to 2012. Since 2012 to till date, he is serving as members in JC Nellore Town and participating in various zone and national conferences and serving in various training programs. As a trainer, in the year 2005, he completed Speechcraft. In the year 2007, he completed ZTWS and attained Zone Trainer certification. In the year 2009, he completed National Trainer the Trainers Seminar, NTTS, and emerged as National Trainer by JCA India. Regarding achievements, awarded as an outstanding trainer for conducting 20 plus training workshops in 2010 by JSA India. Awarded best trainer of the year 2009 from the JSA India. He also submitted papers and articles to various reputed universities and global education institutions. With this, now I would like to introduce today's trainer of this seminar session, JCHGF B Kumar Sai Deepak. Thank you. Thank you, Parvati garu. Thank you, Parvati garu. Now I hand over the mic to Pawan garu. Sai Kumar Sai Deepak garu. Thank you. Okay. Thank you, Gupta garu. Thank you, Parvati garu. Thanks for the LOM presidents who are organizing this training event. So 1 minute, sir. Yes, sir. Trainer, 1 minute. JC Vizag Green City, JC Tuni Jewels, JC Rajmandri New Horizons, recognizing past ZP JC Senator Manohar sir and JD Business Randisha garu, ZS Vamshidhar garu, past President Akruti garu, our PZT Venugopal garu, our zone officer Bhavana garu, and also past presidents, past zone officers. Thank you. Now
floor hand over to trainer. Thank you, Madhubabu garu. Good evening all once again. అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి వారి పనులు చూసుకుంటూ వారి వృత్తులను చూసుకుంటూ చాలా చక్కగా వాళ్ళ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఈ కరోనా సంక్షోభం నుంచి, కరోనా అనే ఒక వైరస్ నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటూ కావాల్సిన నియమాలు పాటిస్తూ అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే అందరూ అదే విధంగా కంటిన్యూ చేస్తే మన ఆరోగ్యమే మనకి ఎప్పటికీ ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఈ రోజు యొక్క అంశంలోకి వెళ్లే ముందు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న రూమ్ లో కావచ్చు, మీ ఆఫీస్ లో కావచ్చు, ఒక్కసారి మీ ఎవరి దగ్గర ఇన్ పాకెట్ లో ఒక నాణ్యం ఉందా చూడండి. ఒక కాయిన్ 1 రూపీ కానీ 2 రూపీస్ కానీ నాణ్యం ఎవరి దగ్గర ఒక నాణ్యం ఉంటే ఒక 2-3 సార్లు నాణ్యాన్ని అలా విసిరేసి చూడండి. ఒకసారి ఏమొస్తుంది, బొమ్మ వస్తుందా, బొరుసు వస్తుందా. ఒక 2 సార్లు అది మీ చాట్ బాక్స్ లో అక్కడ రాయండి, బొమ్మ వచ్చిందా, బొరుసు వచ్చిందని. హెడ్ ఆర్ టెయిల్ ఒక్కసారి టాస్ వేయండి. హెడ్ ఆర్ టెయిల్ అనేది జస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేయండి. ఎన్నిసార్లు టెయిల్ వచ్చింది? 2 సార్లు టెయిల్ వచ్చిందా, 2 సార్లు హెడ్ వచ్చిందా? ఉన్నవారు చేయండి. జస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్న షేర్ చేయండి. ఇట్స్ స్మాల్ యాక్టివిటీ. ఇలా మీ అందరినీ చూస్తుంటే వర్చువల్ వరల్డ్ లో నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఒక రూమ్ లోనే ఉన్న ఫీలింగ్ అలా లేదు. మీతో పాటు ఒక క్లోజ్డ్ ట్రైనింగ్ సెమినార్ హాల్ ఒక వర్క్ షాప్ చేస్తున్న ఫీల్ లో ఉన్నా. అందుకని జస్ట్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ యూ. ఒక 2 టైమ్స్ వేయండి కాయిన్ ని. ఉన్నవాళ్ళు జస్ట్ చూడండి హెడ్ ఆర్ టెయిల్. 2 సార్లు ఒకటే వచ్చిందా, ఏమైనా మార్పు ఉందా? 2 సార్లు హెడ్సే వచ్చిందా, 2 సార్లు టెయిల్సే పడిందా, బొమ్మే పడిందా లేదా బోసే పడిందా? జస్ట్ మీ దగ్గరలో అట్లా జస్ట్ ఒకసారి కాయిన్ తో, ఏ కాయిన్ అయినా సో వంశీధర్ గారికి ఒకసారి హెడ్ అండ్ ఒకసారి టెయిల్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. సూర్య సందీప్ గారికి కూడా అదే వచ్చింది. మన వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీ ప్రెసిడెంట్ గారికి 2 సార్లు హెడ్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్. భావేష్ గారికి, మహేష్ గారికి హెడ్ అండ్ టెయిల్ ఒక్కొక్కసారి డిఫరెన్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్ సార్. ఓకే, చంద్రమౌళి గారికి హెడ్ అండ్ టెయిల్ వచ్చింది. దేవి మేడం కూడా హెడ్ అండ్ టెయిల్ వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా వరకు అందరూ పార్టిసిపెంట్స్ హెడ్ అండ్ హెడ్ 2 టైమ్స్. సో మధు గారికి 2 సార్లు హెడ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ 2 సార్లు హెడ్ వచ్చింది మధు గారికి, మధుబాబు గారికి. అలాగే పాస్ జెడ్పీ వేణుగోపాల్ గారికి 2 సార్లు హెడ్ వచ్చింది. సో ఈ కాయిన్ గేమ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ టైమ్, ఫన్, అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ గేమ్ విత్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ అబౌట్ బిజినెస్ బాట్స్. ఎలాగంటే 2 సార్లు టెయిలే, 2 సార్లు హెడ్సే వస్తే వీఆర్ లక్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం చేస్తున్న వ్యాపారంలో కావచ్చు, మనం చేస్తున్న పనిలో కావచ్చు, ప్రతిసారి అదృష్టం మన్నే వరిస్తున్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ 2 టైమ్స్ టెయిల్స్ 2 టైమ్స్ హెడ్ వచ్చిన వాళ్ళు అనుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కువ మందికి చాలా వరకు
హెడ్ వస్తుంది, టైల్ వస్తుంది, అంటే సక్సెస్ వస్తుంది, ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో సక్సెస్ వచ్చిన టైంలో ఎలా ఉండాలి, ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన టైంలో ఎలా ఉండాలి అనే ఒక అంశాలు, అంటే మీరందరికీ కూడా మీ యొక్క జీవితంలో ఎన్నో ఈ సక్సెస్ ని, ఎన్నో ఫెయిల్యూర్ ని చవి చూసి ఎన్నో పదోన్నతుల్ని మీరు అధిరోహించారు. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎన్నో పదోన్నతులను మీరు అధిరోహించాలని ఆశిస్తూ నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్న అంశం ఏంటంటే, వర్చువల్ లెర్నింగ్, ఈ లెర్నింగ్ లో మన యొక్క వ్యాపారంలో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు అందరూ కూడా ఇలా వర్చువల్ లో ఇలా మనం ఎలా కలుసుకున్నాము, ఇలా అందరం కూడా ఎక్కువ టైం వర్చువల్ లోనే కలుసుకుంటున్నాం. అంటే ఇలా ఈ ఇంటర్నెట్ లో, ఆన్లైన్ లో, ఈ వీడియో సెషన్స్ లోనే మనం కలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి టైంలో మన యొక్క కస్టమర్స్ ని, మన యొక్క వ్యాపారంలో ఉండే మన యొక్క బాస్, మన కస్టమర్స్, వాళ్ళతో ఎలా మన యొక్క వ్యాపార అభివృద్ధికి మనం ఏం చేయాలి, ఎలాంటి అంశాలు మనకి మన వ్యాపార అభివృద్ధికి ఉపయోగపడతాయి, దోహదపడతాయి, అలాంటి విషయాల మీద ఈరోజు మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను కేవలం నా యొక్క రీసెర్చ్ నా యొక్క సెర్చ్ ఆ నాలెడ్జ్ ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను కొన్ని వేరియస్ ఆర్టికల్స్ అన్నింటినీ కూడా రిఫర్ చేసి, కొన్ని జర్నల్స్ లో పబ్లిష్ చేసి, ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా మంది విద్యార్థులు ఎలా ఉన్నారు, అలాగే వ్యాపారస్తులు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ లో వాళ్ళకి కొత్త కొత్త అంశాలు ఎలా వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే యొక్క అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు మనం చర్చించుకుందాం. Is that okay for everyone? Can I go by completely in Telugu or shall I use English with Telugu? Which language you people prefer? అంటే అందరు తెలుగులో, అందరూ మనం తెలుగు వారం కాబట్టి తెలుగులోనే చెప్తున్నా. ఓకేనా? యు ఆర్ ఆల్ కంఫర్టబుల్, ఐ ఫీల్ సో అనుకుంటున్నాను అందరికి. ఈరోజు మనం చర్చించుకుపోయే కాదు, నేను జస్ట్ మీ అందరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను విషయాలు. మీరు వాటిని ఎంతవరకు మీ యొక్క వ్యాపారానికి ఉపయోగపడుతుంది, ఎలాంటి కొత్త విధంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మీరు ఉపయోగించుకునే దీన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీకు అది ఎలా మీకు కావాలంటే అలా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయే విషయాలు, లెట్ మీ షేర్ దిస్. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ వాట్ సిస్టమ్, మనం ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ వాడుతున్నాం, వాట్సాప్ వాడుతున్నాం, అలాగే ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాం. ఫేస్బుక్ అయితే చాలా అడ్వాన్స్ చేసాం. చాలా మంది కూడా, మీలో కొంతమంది ఫేస్బుక్ లో తమ యొక్క వ్యాపార అంశాలని మార్కెట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర, ఎటువంటి డిస్కౌంట్స్ మన కస్టమర్స్ కి ఇవ్వచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా అందిస్తూ ఉంటారు ఫేస్బుక్ మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించుకొని. అలాగే వాట్సాప్ ని, ఇలా వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ కాకుండా టెలిగ్రామ్ లో మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు, అలాగే ఇంకా వేరు వెబ్సైట్స్ ద్వారా మన యొక్క వ్యాపారాన్ని ఇంకా ఎలా అభివృద్ధి చెందేలా చేసుకోవచ్చు, ఎంత దూరం వరకు మనం ఈరోజు కస్టమర్స్ ని ర్యాప్ చేయొచ్చు అనే ఒక విషయాలు మీ ముందు నేను ఉంచబోతున్నాను. సో టుడే వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ బిజినెస్ బాట్స్. ఇవే మనకి కావాల్సింది. ఈ బాట్స్ అంటే ఇవి రోబోట్స్ కాదు, అలాగే ఇవి రోబోట్స్ లాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే ఒక టెక్నాలజీతో ఎలా మనకి ఇవి ఉపయోగపడతాయి, అలాగే ఇవి మన సెల్ ఫోన్ లో మనం ఎలా వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలా వేరు రంగాల్లో ఆల్రెడీ కొన్ని సాధనాల్లో బాట్స్ అనేవి వచ్చాయి. నేను ఒక చిన్న వీడియో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో ఈ బాట్ సిస్టమ్ ఎంతవరకు వచ్చింది, వేటిలో వరకు ఉపయోగిస్తున్నారు అనేది మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. Lifestyle, from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices.
These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇది అబౌట్ ఐఓటీ టెక్నాలజీ గురించి, ఎలా ఐఓటీని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఈ బాట్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం. వీటిని ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. మనం తీసుకుంటే ఊబర్, ఓలా, ఇలా ఎన్నో కంపెనీస్ వాళ్ళు వాటిని యూజ్ చేస్తున్నారు. స్విగ్గీ వాళ్ళు, తర్వాత గూగుల్ మ్యాప్స్తో కోరిలేట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారంలో వాళ్ళు కొత్తగా కస్టమర్ దగ్గరకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా చేరువవ్వాలి అనే విషయంలో ఇంతకుముందు చేశారు. చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది కూడా వాళ్ళ బిజినెస్. బట్ ఇప్పుడు మన COVID-19 లాక్డౌన్ క్రమేపీ ముందుకు వెళ్తున్న టైంలో, లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారని ప్రతి ఒక్కరు వెయిట్ చేస్తున్న టైంలో తర్వాత ఎలా ఉండబోతుంది మన వ్యాపారం అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయం. యాక్చువల్ గా ఎలా మన కస్టమర్స్ మనల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు. ఇలా మన జేసీ గ్రీన్ సిటీ వైజాగ్ వాళ్ళు ఎన్నో ఇలాంటి సెషన్స్ మనకి అందించారు. అలాగే ఈరోజు ఈ సెషన్ లో, అంటే వాళ్ళు ఇంతకుముందు బిజినెస్ లో లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండే ట్రైనర్స్ అందరూ కూడా, నేషనల్ ట్రైనర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనని, వాళ్ళ యొక్క అంశాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు మీతో అందరికీ పంచబోయే విషయం ఏంటంటే, లాక్డౌన్ తర్వాత ఎలా మనం మన యొక్క ఈ ఐఓటీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మన వ్యాపారాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి, అలాగే ఈ టెక్నాలజీ చాలా కష్టమా, సులభంగా మనం నేర్చుకోవచ్చు, సులభంగా నేర్చుకునే పద్ధతులు ఏంటి, ఎటువంటి సాధనాల ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు, అలాగే మనకు వ్యాపారంలో ఎటువంటి అంశాలని మనం వాటిలో పొందుపరచాలి, వేటిని తీసేయాలి, వేటిని ఉంచాలి, ఏది మన కస్టమర్కి అందించాలి. ఈరోజు ఇందాక మనం ఆడిన ఒక చిన్న గేమ్ టాస్ హెడ్ అండ్ టైల్ అని చెప్పి, ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న అందరిని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను చాట్ బాక్స్ లో.
ఆ క్వశ్చన్ హేమశంకర్ గారు రైస్ చేశారు. సార్ హేమశంకర్ గారు ప్లీజ్ సార్. సారీ సార్, అది బై మిస్టేక్ వస్తుంది. ఓకే సార్, ఫైన్. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ముందు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. అది ఏంటంటే, మీ యొక్క వ్యాపార రహస్యం అనేది రహస్యంగానే ఉందా, ఎవరికి తెలియకుండా ఉందా? రహస్యం. వ్యాపారంలో చాలా రహస్యాలు ఉంటాయి. అలాగే వ్యాపారంలో మనం కస్టమర్కి ఏ ప్రోడక్ట్ అందిస్తున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ కావచ్చు, క్వాలిటీ కావచ్చు, దాని యొక్క నాణ్యత అన్నింటినీ కూడా ఎలా మనం పొందుపరచగలుగుతున్నాం, మనం రహస్యంగానే అది ఉంచి మన గుప్పట్లో ఉంటే కస్టమర్ తెలియకుండా మనం చేయగలుగుతున్నాం. ఈరోజు మన వ్యాపారాలన్నింటిలో కూడా చేయగలుగుతున్నాం లేదా? ఎస్ ఆర్ నో, యూ కెన్ టైప్ ఆన్ యువర్ చాట్ బాక్స్. స్మాల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇన్ అవర్ బిజినెస్, మన యొక్క బిజినెస్ లో సీక్రెసీ అనేది ఉందా లేదా? కస్టమర్ తెలియకుండా మనం ఆ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం లేదా? ఇస్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? సాధించు చెప్పండి. సీక్రెసీ ఉందా లేదంటారా వ్యాపారంలో? మధుబాబు గారు నో అని చెప్పారు. రాము గారు కూడా నో అన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు నో అన్నారు. తవా శ్రీనివాస్ గారు నో. నౌ ఓపెన్ సీక్రెట్. ఎస్, నో. లిటిల్, ఓకే. లిటిల్ ఎందుకు ఇచ్చారు? పేరు సారీ అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. సమ్ కోడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. బ్రహ్మాజీ గారు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఓపెన్ దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. నాట్ ఇన్ మై బిజినెస్ వంశీ గారు. ఓకే, గుడ్ సార్. చాలా వరకు అందరూ లేదు, సీక్రెసీ అనేది లేదు అన్నారు. కొంతమంది లేదు, కొంతవరకు సీక్రెసీ ఉంది, మనం కస్టమర్స్ తెలియకుండా మనం వ్యాపారం చేయగలుగుతున్నాం. బిజినెస్ లో అదే కదండి, మన ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది కస్టమర్ తెలియనంత వరకు అదే వ్యాపార రహస్యం. మన ప్రాఫిట్ మన కస్టమర్ కి తెలియకుండా మనం ఎలా చేస్తామో వ్యాపారాన్ని, అప్పుడు ఏదైతే మనం ఆదిస్తామో లాభం అంటాం మనం దాన్ని, ప్రాఫిట్ లాభాన్ని కస్టమర్ కి తెలియకుండా ఎలా మనం తీసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ అబౌట్. కానీ ఈరోజు టెక్నాలజీ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్, ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ యొక్క క్వాలిటీ, కాస్ట్ అన్నిటినీ కూడా అందరికీ సులువుగా తెలుసుకునే విధంగా అంత బట్టబయలు, అంటే ఈ టెక్నాలజీ వల్ల చాలా వరకు అందరికి అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతున్నాయి. కస్టమర్ ఇంకా మనకంటే కూడా ఎక్కువగా, అంటే మనం చేసే వ్యాపారంలో మనం చెప్పే ప్రైస్ కన్నా కూడా కస్టమర్ కి ముందుగా చాలా ప్రైస్ విచారించే వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో జస్ట్ ఒక క్లిక్ తో, జస్ట్ ఒక టచ్ తో ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి ప్రైస్ ఉంది అనే అన్ని విషయాల్ని కస్టమర్ చాలా తేలిగ్గా తెలుసుకొని మనతో నెగోషియేషన్ మాట్లాడతారు, నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ అనే వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని కోప్ చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు. సో ఈ పాయింట్ లో మనం ఎలా కస్టమర్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి, ఏ స్కిల్స్ తో మనం కస్టమర్స్ ని ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అనే దానికి వేరే వేరే టాపిక్స్ ఉన్నాయి. కానీ నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకున్న అంశం ఏంటంటే, కస్టమర్ ని ఎలా మనం కన్విన్స్ చేసుకోగలం, ఎలా మనం కస్టమర్స్ ని మన యొక్క టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ఎలా మనం కస్టమర్ తో చేరువలో ఉండాలి అనే విషయాలు ఈరోజు మీకు అందించబోతున్నాను. ఎందుకంటే వ్యాపారం ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోతున్న విషయం. అలాగే మనకు తెలుసు వివిధ రకాల వ్యాపారాలు, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ లో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే రీటైల్ లోనూ ఉన్నాయి. రీటైల్, నెట్వర్క్ 3 రకాలుగా మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అందరికి ఎంతెంత ప్రైస్ లో ఇలాగా అనేది, అలాగే ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి సబ్సిడరీ ఉంది, ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కి సబ్సిడరీ ఉంది. ఎన్నో అంటే ప్రత్యామ్నాయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందువల్ల కస్టమర్ కి చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఎక్కువ ఉంది. తక్కువ ప్రైస్ కి ఎక్కడ నాకు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ దొరుకుతుంది అనే విషయం. అందువల్ల ఈరోజు మనకి మన బిజినెస్ లో ఎలా మన యొక్క స్కిల్స్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మన జేసీఐ సంస్థ అందరికీ అందించే ఒక మంచి గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే, మన జేసీఐ సంస్థలో ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారు, ఎంతో మంది వ్యాపారవేత్తలైన ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి యొక్క
నాలెడ్జ్ ని, వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని, వాళ్ళ యొక్క వే ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క విధానం, వాళ్ళ ప్లానింగ్, ఎలా వాళ్ళు ఒక వ్యాపారాన్ని చేస్తూ ఎలా ప్రాఫిట్ ని గెయిన్ చేస్తున్నారు, ఇటువంటి ఎన్నో అంశాలు మనం ట్రైనింగ్స్ జేసీఏ ద్వారా మనం అందించగలుగుతున్నాం. ఇంకా జేసీఏ సంస్థ ద్వారా కాకుండా కూడా మనం ఇంకా ఎటువంటి విషయాల్ని, మనకి బిజినెస్ వ్యాపారానికి సంబంధించిన విషయాన్ని మనం గెయిన్ చేయొచ్చు, అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో, ఎటువంటి కాస్ట్ చేయకుండా జస్ట్ మన యొక్క టైం ని ఇన్వెస్ట్ చేసి నెట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా మన యొక్క బిజినెస్ స్కిల్స్ ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు మీకు అందించబోతున్నాను. ముందుగా ఈరోజు చదువు రంగానికి వస్తే, విద్యారంగానికి వస్తే, విద్యారంగం చాలా వరకు అంతా కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఆన్లైన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. రీసెంట్ గా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా, నిర్మలా సీతారామన్ గారు మేడం అందరికీ చెప్పారు, క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 12 వరకు కూడా విద్యారంగంలో 2-3 టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా విద్యను అందించాలనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితి. బట్ ఇదే బాగుంది అని అందరూ అనుకొని ఫ్యూచర్లో ఇలా కంటిన్యూ అయితే ఎలాగా అనేది ఒక అంశం ఇప్పటికీ విద్యారంగంలో చాలా యూనివర్సిటీస్, చాలా కాలేజెస్ అన్ని కూడా చర్చిస్తూ ఉన్నాయి. ఇలాగే ఆన్లైన్లోనే వెళ్ళిపోవాలా, లేదా మనం ఆఫ్లైన్ మెథడ్ లో చెప్పగలమా, అసలు అందించగలమా విద్యని? ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువ అవుతుంది ఆన్లైన్ లో అనే కొన్ని అంటే ఆన్లైన్ లో ఉండే సౌలభ్యాలు కొన్ని బాగున్నాయి, అలాగే ఆఫ్లైన్ లో నేర్చుకునే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి అవి బాగుంటుంది అని ఇలా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వస్తే ఆన్లైనే బెస్ట్ అనుకుంటారు. అదే విధంగా మన యొక్క వ్యాపారంలో కూడా ఏవైనా కొత్త అంశాలు కానీ, కొత్త విషయాలు కానీ మనం అందించాలంటే ఈరోజు ఆన్లైన్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. మనకి ఎటువంటి అయినా కూడా మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మీకు నేను అందించబోతుంది ఏంటంటే, ఈ ఆన్లైన్ లో కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. ఏ కోర్సెస్ అంటే అవి ఫ్రీగా మనం మన యొక్క బిజినెస్ స్కిల్స్ ని ఎలా మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు ఈరోజు నేను మీకు అందిస్తాను. ముందుగా దీని పేరు coursera.com అండి, coursera.org. ఐ థింక్ అందరికీ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఎన్నో రకాల కోర్సెస్ వాళ్ళు అందించడం జరుగుతుంది. ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో చాలా తక్కువ రేటుకి అందిస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని కోర్సెస్ ఫ్రీగా కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో స్టాండర్డ్ యూనివర్సిటీస్, డ్యూక్ యూనివర్సిటీ, అలాగే గూగుల్ సర్టిఫికేషన్, IBM, ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్, స్టాన్ఫోర్డ్, ఇలా ఎన్నో కోర్సెస్, మనకి ఎటువంటి కోర్సెస్ కావాలి అన్నా కూడా అన్ని కోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అనే కోర్స్ క్లిక్ చేశానండి. ఇక్కడ ఇందులో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో మీరు కానీ ఇక్కడ చూస్తే మన కంపెనీని ఫ్యూచర్ లో ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. లండన్ బిజినెస్ స్కూల్ వాళ్ళు అందిస్తున్న ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కోర్స్ ఇది. అలాగే బిజినెస్ ఫౌండేషన్, ఇది ఒక స్పెషలైజ్డ్ కోర్స్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా అండ్ స్ట్రాటజిక్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ కోర్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా వారు అందిస్తున్నారు. ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్, ఏల్ యూనివర్సిటీ, ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, IESE బిజినెస్ స్కూల్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, పర్సనల్ బ్రాండింగ్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, ఇలా అన్ని మన వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఇవనే కాకుండా ఇంకా మన వృత్తికి సంబంధించిన ఏదైనా సరే, టెక్నికల్ గా ఏదైనా ఒక ఫిలిం సంబంధించింది కావచ్చు, లేదా ఒక ఏదైనా మన ఒక రంగానికి సంబంధించినది ఏదైనా సరే, ఒక టెక్నాలజీ పరంగా ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ ఏ ఉన్నాయని కూడా మనం చూడాలనుకుంటే చాలా ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్, కంప్యూటర్ రిలేటెడ్వి, నాన్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్వి, అలాగే 6 సిగ్మా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, 3D ప్రింటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, మ్యాథమెటిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్,
హెల్త్ గురించి, నెట్వర్క్ అనాలిసిస్, బయాలజీ, ఇలా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి మనకి ఈ కోర్సెరా అనే వెబ్సైట్ లో మనకి దొరుకుతుంది. ఇది ఒక్కటే కాకుండా ఇంకా మనకి ఇంకొక edx.org అని ఇంకొక వెబ్సైట్ ఉందండి. ఇందులో 3,200 దాదాపు 2,905 ఇంట్రొడక్టరీ కోర్సులు, 930 ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులు, 375 అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఫ్రీ, కొన్ని సర్టిఫికేషన్ కి ఒక మినిమల్ కాస్ట్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వీటిలో ఐఐఎం, అలాగే స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, ఎంఐటి, ఐబిఎం కంపెనీ, ఇలా ఎన్నో మంచి ఒక యూనివర్సిటీస్, ఏవైతే మన టాప్ యూనివర్సిటీస్ లో మనం ఒక విద్యను అభ్యసించాలనుకుంటామో అలాంటి యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా ఈరోజు ఆన్లైన్ లో మన వ్యాపారానికి ఎటువంటి కోర్సెస్ కావాలో ఆ కోర్సెస్ అన్నిటినీ కూడా టైం టు టైం ఇక్కడ మనకి ఈ కోర్సెస్ లో అందిస్తారు. ఇందులో కేవలం ఒక బిజినెస్ అనే కాదు, ఆర్కిటెక్చర్, ఆర్ట్స్, కెమిస్ట్రీ, కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా అనాలిసిస్, డిజైన్, హెల్త్, న్యూట్రిషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్, ఎనర్జీ, ఎర్త్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టీచర్స్ సంబంధించిన టీచర్ ట్రైనింగ్, ఎకనామిక్స్, ఫినాన్స్, హిస్టరీ, హ్యూమానిటీస్, ఇలా అన్ని కోర్సెస్ ఇందులో ఉన్నాయండి. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి మన ఇండియాస్ది ఖాన్ అకాడమీ అని. ఇందులో కూడా మనం కోర్సెస్ గాని చూస్తే స్టూడెంట్స్ కావాల్సినవే కాదు, మనకు కూడా కావాల్సిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీస్. అయితే ఈ ఖాన్ అకాడమీ ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చినప్పటికీ కొన్ని కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు వీళ్ళు. తర్వాత సింప్లీ లెర్న్, బైజూస్ వాళ్ళు కూడా పిల్లలకి కావాల్సిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ లో చాలా ఫ్రీగా కొన్ని కోర్సెస్, కొన్ని తక్కువ రేట్లో. అలాగే ఇంకొక వెబ్సైట్ మీకు నేను చూపించబోతున్నాను. ఇందులో చాలా కొన్ని వేల కోర్సులన్నీ కూడా చాలా తక్కువ రేటుకి 200, 300, 400కి వీళ్ళు ఈ ఆన్లైన్ లో ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. బిజినెస్ లో మనం చూస్తే ఇందులో చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి. ఏ రంగానికి, రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించిన కోర్సెస్ ఏంటి, సప్లై చైన్ కానీ, డేటా అనలిటిక్స్, స్ట్రాటజిక్, సేల్స్ లో ఏ ఉన్నాయి కొత్తవి, ఇలా అధునాతనమైన కోర్సెస్ మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ అనేది మనకి అంత ఈజీగా లభించదు. సో సక్సెస్ కోసం మనం కొంత మనం ట్రైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అటువంటి ట్రైనింగ్ అనేది ఈ యొక్క వెబ్సైట్స్ ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా, వీటి యాప్స్ కూడా మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ లో లభిస్తాయి. ఈ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకునైనా కూడా మనం ఈ కోర్స్ ఏ కోర్స్ అయితే మనకు కావాలో, మన యొక్క రంగానికి ఉపయోగపడుతుందో వాటిని ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా మనందరికి తెలుసు యూట్యూబ్ అనే ఛానల్ ఉంది. యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన యొక్క వ్యాపారం సంబంధించిన విషయాలు వాటన్నిటిని కూడా ఒక ఛానల్ ని క్రియేట్ చేసుకొని యూట్యూబ్ లో మనం ఎలా వాటిని పొందుపరచుకోవచ్చు, అలాగే మన కస్టమర్స్ కి షేర్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమర్స్ కాదు, పబ్లిక్ లో అందరికి కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ యూట్యూబ్ లో ఈరోజు మన ట్రాఫిక్ కానీ చూస్తే యూట్యూబ్ లో కానీ, ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ టైంలో మనం ఎంతో ఒక కొత్త ఇన్నోవేషన్ ఉంటే గానీ మన బిజినెస్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. అటువంటి ట్రాఫిక్ అనేది యూట్యూబ్ లోను, ఫేస్బుక్ లోను ఉంది. ఇవి కాకుండా మనం ఇంకా ఎలా మన కస్టమర్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు అంటే టెలిగ్రామ్ ద్వారా, టెలిగ్రామ్ బాట్ అనే దాని ద్వారా మనం ఒక టెలిగ్రామ్ యాప్, మనందరి దగ్గర టెలిగ్రామ్ యాప్ ఉంది. దీంట్లో ఎంతో మంది వీడియోస్ షేర్ చేస్తుంటారు. అలాగే వాట్సాప్ కంటే కూడా ఎక్కువ డేటాని మనం షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఈ టెలిగ్రామ్ లో మనకంటూ మనం ఒక బాట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ బాట్ ని ఎలా మనం దాన్ని తిరిగి మన యొక్క గ్రూప్ ఉన్న సభ్యులందరికీ కూడా టైం టు టైం మనం ఒక రిమైండర్ పెట్టుకొని ఎలా పంపించాలి,
ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన వ్యాపారంలో ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ ఫాస్ట్, మనకు తెలుసు మీలో కోటీశ్వరుడు అనే కార్యక్రమంలో ఎవరైతే ఫాస్ట్ ఫింగర్ చేస్తారో వాళ్ళకే ఇప్పుడు హాట్ సీట్ లో చైర్ లో వాళ్ళు కూర్చొని ఆడి ఆ ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ ఫాస్ట్ గా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా మనం మన యొక్క డిస్కౌంట్స్ కావచ్చు, మన వ్యాపారంలో మనం అందించాల్సిన సర్వీస్ కావచ్చు, ఫాస్ట్ గా మనం ఎలా ఒక క్లిక్ తో జస్ట్ వాళ్ళకి అందించగలిగితే ఆ అవతల వాళ్ళకంటే కూడా మన టెలిగ్రామ్ మన యొక్క మెసేజ్ మన కస్టమర్స్ కి రీచ్ అయితే ఫస్ట్ కస్టమర్స్ మనతో ఆ యొక్క బాండేజ్ ఆ రిలేషన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువు వాళ్ళ నీటికి తెలుసుకుంటూ మనం టైం పంపిస్తాం కాబట్టి మన యొక్క యాప్ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా మనకి బిజినెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ బాట్ అనే దానికి ఒక చిన్న వీడియో లెట్ మీ షేర్ జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్. ఇది యాక్చువల్లీ 20 to 25 స్టెప్స్ ప్రాసెస్ అండి. ఇది యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ ఉంది ఈ వీడియో. ఐ విల్ షేర్ యు ద లింక్. సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ లింక్ ని కానీ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకు యూట్యూబ్ వీడియో ఎలా మనం ఒక బాట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్ కి బాట్ ని అటాచ్ చేసి మన యొక్క వ్యాపార అంశాలన్నింటినీ కూడా చాలా తేలిగ్గా పంపించవచ్చు. ఒకసారి మీకు అది షేర్ చేస్తాను. सर मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया है। आपके पेपर चेक कर। Hey everyone, my name is Patrick and today I am going to show you how to create your own Telegram bot. So the Telegram bots, they came out about 2 months ago now, and I'm going to show you how to create one now. So the first thing you need to do is you need to open అలాగే మనం ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే మన ఒక కంపెనీ వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఈ బాట్ సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ బాట్ వల్ల మన టెలిగ్రామ్ లో కాకుండా మన వెబ్సైట్ లో కూడా మనం చెప్పాలనుకున్న అంశాలను కానీ మనకు చెప్పాల్సిన డిస్కౌంట్స్ కానీ అన్నింటినీ కూడా ఇవ్వచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో మనం ఏదైనా ఒక కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేదా ఒక ఎంక్వైరీ కావచ్చు, ఈవెన్ ఐఆర్సిటిసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు ఒక బాట్ అక్కడ ఉంటుంది. తను అడుగుతూ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్, మనకి ఎలా సహాయపడగలను అని చెప్పి. అలా సహాయం అందించే బాట్స్ అని ఆల్రెడీ మన చాలా వరకు అన్ని వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇవి కేవలం ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అంతవరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇంకా కావాల్సిన విషయాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళకి మన కస్టమర్స్, మన రాయల్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన రాయల్ కస్టమర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా
ఎటువంటి అంశాలు వాళ్ళకి కావాలి, ఎటువంటి విషయాలు కావాలి, డిస్కౌంట్స్ కానీ, ప్రైజెస్ కానీ, ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ఎటువంటి సర్వీసెస్ మనం అందించబోతున్నాం వాళ్ళకి, ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ఒక వెబ్సైట్ లో పొందుపరచవచ్చు. అలాగే ఈ టెలిగ్రామ్ బాట్ ద్వారా మనం అందరికి కూడా ఈజీగా తెలియజేయచ్చు అనమాట. టెలిగ్రామ్ బాట్ అనేది కూడా ఒక సాధనం. ఇవే కాకుండా ఇంకా నేను ఇంకొన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను కొన్ని వెబ్సైట్స్. startupindia.com అనే ఒక వెబ్సైట్ లో మనం ఏదైనా ఒక కొత్త ఫ్రాంచైజ్ కానీ, మనం ఒక కొత్త బిజినెస్ కానీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే దానికి కావాల్సిన ఏం చేయాలి, మనం వాటికి కావాల్సిన విషయాలు కానీ, వాటి యొక్క సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో మనం తెలుసుకోవచ్చు తేలిగ్గా. ఇంకొకటి entrepreneurs.com. ఈ వెబ్సైట్ లో కూడా మనకి ఎన్నో విషయాలు let me share you my screen. ఈ వెబ్సైట్ లో కూడా మనం ఒక కొత్త ఫ్రాంచైజీ ఏదైనా తీసుకోవాలనుకున్న, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రాంచైజీ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రాంచైజీ కావచ్చు, మనం ఏదైనా కొత్త స్టార్ట్అప్ అవ్వాలనుకుంటున్నా కూడా వీటిలో ఏ అంశంలో మనం ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవాలి అనేది క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫ్రాంచైజ్ యొక్క డీటెయిల్స్, దాంట్లో మనకు వచ్చే బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది, అలాగే ఏ విధంగా మనం కస్టమర్స్ ని వాళ్ళ ఫ్రాంచైజ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే టూల్స్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్స్, వాటన్నిటికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మనం ఆపర్చునిటీస్ ఈజీగా ఈ franchiseIndia.com ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దీంట్లో అన్ని యొక్క రీటైల్, స్పోర్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, వేరియస్ కేటగిరీస్ లో మనం ఏదైనా ఒక కొత్త ఫ్రాంచైజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అది మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వెబ్సైట్ కూడా. ఇవి కాకుండా ఇంకా Allison.com. Apache, Allison.com ఇందులో కూడా చాలా కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వాళ్ళు అందిస్తారు. సర్టిఫికేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కోర్సెస్ లో. ఇది కాకుండా AICTE, అలాగే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ HRD, UGC సంయుక్తంగా ఇంకొన్ని బిజినెస్ సంబంధిత కోర్సులు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆన్లైన్ ద్వారా స్వయం అనే ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా ఎన్నో కోర్సులని ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి, మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థులకి, అలాగే బిజినెస్ చేస్తున్న ప్రెసెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా కావాల్సిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఈ స్వయం వెబ్సైట్ లో మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో నేర్చుకోవచ్చు. సర్టిఫికేషన్ వరకు మాత్రమే మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. మిగతా కోర్సెస్ అన్నిటినీ, కోర్సుల యొక్క అంశాలన్నీ కూడా మనం ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. మన యొక్క టైంని యూటిలైజ్ చేసుకుని మన ఫ్రీ టైంలో. వీటిలో ఇంజనీరింగ్, నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వీటిలో ప్రముఖమైన IITs, IIMs వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క కోర్సెస్ ని ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో అకౌంటెన్సీ దగ్గర నుంచి ఇందులో ఎటువంటి కోర్సెస్ మనకి కావాలి, ఆ కోర్స్ అది A to Z కావాల్సిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఈ స్వయం ద్వారా UGC వారు IITs, IIMs, NCERT, NEPTEL, NPTEL, అలాగే AICTE అప్రూవ్డ్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా
ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో పొందుపరిచారు. వీటిలో అన్ని కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ గా నేర్చుకొని మన యొక్క స్కిల్స్ ని అప్డేట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వీటితో చాలా వరకు మన యొక్క వ్యాపారానికి అలాగే మన యొక్క పిల్లలకు కూడా ఎటువంటి కోర్సెస్ తీసుకోవాలి అనే యొక్క అంశానికి ఇది చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్. ఇది మంచి వెబ్సైట్, గవర్నమెంట్ ద్వారా అధికృతమైన వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ లో మనకు కావాల్సిన కోర్సెస్ ఏ కోర్సెస్ అయినా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కోర్సెస్ ద్వారా మన యొక్క లెర్నింగ్ ని పెంపొందించవచ్చు. ఈ కోర్సెస్ యొక్క ఇప్పుడు నేను చూపించిన అలిసన్ కావచ్చు, ఈ స్వయం, ఈడిఎక్స్, కోర్సెరా, ఉదీమ్, ఈ ఖాన్ అకాడమీ, బైజూస్, సింపుల్ లెర్న్, వీటన్నిటిలో కూడా వీడియో కోర్సెస్, వీడియో లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. అవి అంతే కాకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి సమస్యలు ఎలా వస్తాయి, రియల్ టైం ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా మనకి అందిస్తూ కోర్సెస్ లో, అలాగే కొన్ని కోర్సెస్ ఇంటర్న్షిప్ అన్నట్టుగా ఇస్తున్నారు విద్యార్థులకి. బట్ మనకి బిజినెస్ పీపుల్ కి వీటిల్లో కొత్త కోర్సెస్ ఎలా అప్డేషన్ మనం అవ్వాలి వీటి మీద, అంటే మన యొక్క ఎక్సెల్ స్కిల్స్ కావచ్చు, అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్ లో మన యాప్స్ డిజైన్, మన ఒక సొంత యాప్, మన యాప్ మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇటువంటి స్కిల్స్ ఒకవేళ మనం నేర్చుకోలేకపోయినా మన పిల్లలకైనా సరే ఈ కోర్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అది నేర్పించి మన వ్యాపారానికి ఎలా వాళ్ళని ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ ని మనతో కూడి, అంటే మన వ్యాపారం అంటే వాళ్ళదే కదండి, అట్లా వాళ్ళతో ఎలా మనం చేయొచ్చు అనే దానికి కూడా ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ కోర్సెస్ లో మనం ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ లో ఇవే కాకుండా మనం కూడా ఏదైనా మన యొక్క సొంతంగా ఏదైనా ఒక కొత్త విషయాన్ని, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫిలసాఫికల్ థాట్ కావచ్చు, లేదా మన ఒక రంగానికి సంబంధించిన థాట్ కావచ్చు, దాన్ని మనం ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి మనం ఎన్నో విషయాల్ని అందించాలంటే కూడా ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా, వెబ్సైట్ ఈ రోజు 200 రూపాయలకే మనం ఒక వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, 200 జస్ట్ విత్ 200 రూపీస్. అలాగే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఫ్రీగా మన డిజైనింగ్ స్కిల్స్ లేకపోయినా కూడా మనకి జస్ట్ విత్ మన ప్రోడక్ట్స్, మన యొక్క లోగోస్ వాటితో కూడా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం చాలా తేలిగ్గా చేయొచ్చు. ఇటువంటి ఎన్నో విధంగా ఎన్నో టెక్నాలజీని మనం ఎంత చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనం మన యొక్క వ్యాపారానికి, మన యొక్క సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ని మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనే కోర్సెస్ మీకు నేను అందించబోతున్నాను. ఎటువంటి వెబ్సైట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, తక్కువ కాస్ట్ కి మనం వెబ్సైట్ ని ఎలా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. వీటిల్లో ముఖ్యంగా బాక్స్ మోడ్, అలాగే వెబ్సైట్ బిల్డర్, అలాగే జింబో, సింప్లీ సైట్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మీకు వెబ్సైట్ బిల్డర్ అనే ఒక యాప్ మీకు చూపించబోతున్నాను. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ యూ. ఈ వెబ్సైట్ బిల్డర్ లో మనం ఎలాంటి మన యొక్క వ్యాపారానికి వీటిలో ఈ క్వశ్చనర్ మనం ఫిల్ చేస్తే మన యొక్క వ్యాపారానికి తగ్గట్టుగా అది మనకు కావాల్సిన ఆ ఫార్మాట్ ని, వెబ్సైట్ ని చూపిస్తుంది. అలాగే కొన్ని ఫ్యూ టెంప్లెట్స్ కూడా అందిస్తుంది. ఆ టెంప్లెట్స్ ని మనకు తగ్గ విధంగా మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకొక వెబ్సైట్ చూపిస్తానండి. wix.com. ఇది చాలా తేలిగ్గా మన యొక్క వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో దీనికి కేవలం మన యొక్క జీమెయిల్ అకౌంట్ కానీ, ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ వీటిలో అయినా సరే మనం అకౌంట్ తో డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక కొత్త లాగిన్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని
మనకు అనుగుణంగా, మన వ్యాపారానికి అనుగుణంగా ఎలా మన యొక్క వెబ్సైట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనం తీసుకొని మన యొక్క బిజినెస్లో ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ కావచ్చు, వీటన్నిటిలో మనం ఎంతవరకు వాటిని ఉపయోగించుకుంటే మన కస్టమర్కి దగ్గరగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈరోజు కస్టమర్ కూడా వర్చువల్ వరల్డ్లోనే బతుకుతున్నారండి. మనందరూ రియల్ వరల్డ్ కంటే కూడా వర్చువల్ వరల్డ్లో ఎక్కువ టైం జీవిస్తున్నాం. రియల్ వరల్డ్ అని చెప్పడం అంటే ఇంటరాక్షన్, హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోయింది. ఈ COVID-19 వల్ల ఇప్పుడు అసలు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ తగ్గించాలి. ఎక్కడైనా సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉన్న సమయంలో ఇది కంటిన్యూ అవుతుందని కూడా చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు, అలాగే చాలా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా మనకి ఎన్నో వార్తలు మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. సో సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటే, మనం సోషల్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే మనకున్న సాధనాలు ఈ వెబ్సైట్స్ ద్వారా మన లెర్నింగ్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ, ఈ వెబ్సైట్స్ ద్వారా మనం అందరికి ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఈ రోజు కలిసి ఈ యొక్క సెషన్ లో ఇంటరాక్షన్ నాకు నాలెడ్జ్ ని మీకు అందించడానికి ఉపయోగపడ్డ జూమ్ యాప్, ఈ జూమే కాకుండా ఇంకా వెబ్ఎక్స్ అని, తర్వాత అడోబ్ కనెక్ట్ అని, ఇలా 2-3 యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, కొన్ని పేమెంట్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ TCS వాళ్ళు, ఇలా చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు కూడా రాబోయే రోజుల్లో మన బిజినెస్ తగ్గట్టుగా ఎన్నో యాప్స్ ని, ఎన్నో వెబ్సైట్స్ ని డెవలప్ చేసి కొన్ని ఫ్రీగాను, కొన్ని నామినల్ అమౌంట్ తోనూ మనకు అందిస్తున్నారు. వీటిని మనం కానీ ఉపయోగించుకుంటే మన యొక్క వ్యాపార అభివృద్ధి అనేది చాలా తేలిగ్గా జరుగుతుంది. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చాట్ బాక్స్ అడగచ్చు. So finally, I would like to conclude that thank you for Pawan Garu and the LOMS given me an opportunity to share this knowledge, and thank you for all spending your valuable time. మీ యొక్క టైం ని నాకు అందించి ఈ యొక్క అంశాలను మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ we will have a discussion. థ్యాంక్ యూ గుప్తా గారు, MN గుప్తా గారు. థ్యాంక్ యూ దీపక్ గారు. నౌ పవన్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందే కోవచ్చు. పవన్ గారు. లేనట్టుంది. మధుబాబు గారు మీరు regarding this, any questions please ask to the trainer directly regarding this. Any doubts or any questions? మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఎవరైనా. ఓకే సార్, మనకి సార్ మనోహర్ గారు ఈ సెషన్ ఉద్దేశించి ఒకసారి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ పవన్, మధుబాబు, హేమశంకర్ అండ్ ఆల్, గుప్తా గారు, మంగేష్. సాయి దీపక్ సెషన్ వినాలని వచ్చాను. మధ్యలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వల్ల నేను మధ్యలో డివేట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ హైలీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ సాయి దీపక్, అండ్ మంచి దీనితో మెటీరియల్తో వచ్చాడు, నాలెడ్జ్ తోటి తను ప్రజెంట్ చేయాలి. వెరీ ప్లెజెంట్, కామ్, చక్కటి అతను మనిషి ఎలా ఉంటాడో అలాగే ప్రజెంటేషన్ కూడా అంత చక్కగా ఉంది. మంచి వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఆల్సో. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా ఉపయోగిస్తే కనుక బిజినెస్ బాగుంటుంది అనే విషయంలో ఆ వెబ్సైట్ ప్రిపరేషన్ కానీ ఇవి కానీ ఎలా ఉండాలి అనేది తను చెప్పడం చాలా సంతోషం. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఈజ్ ఎ కమిటెడ్ జేసీ. వాళ్ళ ఫాదరు మదరు కూడా ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా నెల్లూరులో వాళ్ళ హస్తం లేకుండా ఉండదు. అంత అలా వచ్చినటువంటి వాడు సాయి దీపక్. ఈరోజు బెంగళూరులో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండి కూడా మన జేసీస్ అంటే ఉండేటటువంటి అభిమానం, ఆ కమిట్మెంట్ తోటి ఈజ్ డూయింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. చాలా ప్రోగ్రాంలో కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉన్నాడు కూడా వెబినార్స్లో. ఇలా ఈరోజు చేయడం చాలా సంతోషం. సాయి దీపక్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. వీఆర్
we feel proud of you of presenting a very good training program. Thank you, friends. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Manohar sir. అలాగే జెడ్డీ బిజినెస్ రంజిత్ షా గారు. రంజిత్ షా గారు. రంజిత్ షా గారు లేనున్నారు. We have another technocrat in our group. వంశీధర్. One is our ZS Vamsi garu. Vamsi garu మాట్లాడారు. Yes. Okay, thank you so much, Pavan Garu and Sai Deepak Garu. It was a very good session. It's need of the hour. Manohar sir చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ రాను తగ్గిపోతుంది అండ్ వచ్చే కాలం ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం చెప్పలేం. సిన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, ఎస్పెషల్లీ మాది కిండర్ గార్టెన్ స్కూల్ కాబట్టి ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్. మనం వీ టీచ్ చిల్డ్రన్ టు మింగిల్ అండ్ షేర్ ఫీలింగ్స్, టచ్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ బేసిక్ స్టడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్పుట్ ఇచ్చే స్టేజ్ అది కిండర్ గార్టెన్. బట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ వేస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ virtually. So అయినంతప్పటికీ physical interactions are different and virtual world is different, but we have to be prepared and దానికోసం మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ చాలా పనికొస్తాయి, like creating website, then digital marketing and how it should be, and yes, it's a good beginning and people should start thinking about it. It's a high time. మనకి కోవిడ్ అన్న పీరియడ్ చాలా ఎక్కువ టైం ఇచ్చింది మనకి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్. హోప్ఫుల్లీ యువర్ ఇన్పుట్స్ విల్ సర్టెన్లీ help all the businessmen and people to think upon it. Thank you, President, for giving me this opportunity to share my views on this. Thank you so much. Thank you, Vamsidhar garu. And our Thank you, Vamsidhar garu. ZVP Chandramouli garu, Vision C. చంద్రమౌళి గారు ఉన్నారా? ఉన్నారు. చంద్రమౌళి యాజ్ ఏ హోస్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా కాకుండా వన్ మోర్ ఆర్ ఉన్న మంగేష్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టెక్నోక్రాట్. మంగేష్, మీ ఒపీనియన్స్ చెప్పండి. మీరు అడుగుతారు అనుకోలేదు, బట్ నిజంగా చాలా చాలా వండర్ఫుల్ మ్యాటర్ సార్. అంటే ఎంత బాగా గ్యాదర్ చేశారంటే రియల్లీ అసలు చాలా చాలా గ్రేట్ సార్. ఎందుకంటే ఏదైనా విక్ కానీ అండ్ బాట్స్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ కానీ అవి రియల్లీ నిజంగా చాలా హెల్ప్ఫుల్ టూల్స్ సార్. నిజంగా ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వాడట్లేదు. అవి నిజంగా ఫోకస్ చేస్తే నిజంగా ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మెయిన్ ఒక రూపాయి పెట్టుబడి కూడా లేకుండా అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చండి, ఖర్చు లేకుండా. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మంచి సెషన్ అందించారు మా మెంబర్స్ కి అందరికి కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మంగేష్ గారు. ఈ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా మనకి చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలా మందికి కూడా ఈ అవగాహన లేదు. ఇవి కానీ ఉపయోగించుకుంటే మన వ్యాపారాన్ని చాలా అద్భుతంగా ముందుకు నడిపించుకోవచ్చు. ఫేస్బుక్ కానీ టెలిగ్రామ్ బాట్ సిస్టమ్ చాలా బాగా మన గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసి చేయొచ్చు. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మన ఫేమస్ ట్రైనర్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు వారిది ఒక గ్రూప్ ఉంది. చాలా వరకు మన దేశ సభ్యులు కూడా చాలా మంది అందులో ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నారు. అది కంప్లీట్ గా ఆ టెలిగ్రామ్ యాప్, ఇంపాక్ట్ టెలిగ్రామ్ యాప్ అనేది నడిచేది ఈ బాట్ సిస్టమ్ లో నడుస్తుంది. దాంట్లో ఇప్పుడు అప్డేట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బాట్ సిస్టమ్ ద్వారా యూజ్ చేసి. 43,000 మంది పైన సభ్యులు అందులో ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా వివిధ ఇంపాక్ట్ అనే కాదు, వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా చాలా మంది వీటిని ఉపయోగించి ముందుకు వెళ్తున్నారు. మనం కూడా మన జేసీస్ లో, మన వ్యాపారాల్లో, మన ప్రొఫెషన్ లో ఉపయోగించుకుంటే ఎన్నో అద్భుతాలు సాధించచ్చు సార్. మనం కూడా మన యొక్క ఫెలోషిప్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఈ వర్చువల్ వరల్డ్, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ.
Thank you, sir. Thank you for the valuable session. And we have our past president of JSA in Nellore town, JC Tava Srinivasulu garu. Tava garu. శ్రీనివాస్ గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. తవా శ్రీనివాసులు గారు మాట్లాడాలి. సార్ ఒక్క నిమిషం. నమస్తే అందరికీ నమస్కారం. వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుందండి. మా సాయి దీపక్ గురించి చెప్పడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వినయం విలక్షణం కలబోతున్న వ్యక్తి ఎవరంటే దీపక్కే, సాయి దీపక్కే. నేను జేసీ కిడ్ నుంచి చూస్తున్నాను అబ్బాయిని. మేమిద్దరం క్యాబ్కు కూడా అటెండ్ అయ్యాం. అదొక సరికొత్త అనుభవం. తిరుపతిలో ఇద్దరం స్కూటర్లో వెళ్ళాం అనుకోకుండా. సో వెరీ నైస్ పర్సన్. మంచి ఫీల్డ్లో బెంగళూరులో సెటిల్ అయ్యాడు. దాంతోపాటు మన జేసీస్ కూడా చాలా అందుబాటులో అన్ని మనకి చెప్పడం కానీ మంచి నేషనల్ ట్రైనర్ అంటే ప్రైడ్. మా నెల్లూరు లాంకి మంచి ప్రైడ్ పర్సన్. ఈరోజు కూడా నేను అనుకోకుండా మన పవన్ గారు నాకు అప్డేట్స్ ఇస్తుంటారు. దానివల్ల నేను ఈ మంచి ప్రోగ్రామ్ని మా సాయి దీపక్ ఎలా చెప్తున్నాడు వినాలనే కుతూహలం మనోహర్ గారు చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే ఇద్దరం ఈ అబ్బాయిని కిడ్గా చూసినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క ఫీలింగ్ ఉంటుంది మాకు. సో ఈ మంచి మ్యాటర్స్ ఇవంతా ఈ వెబ్సైట్స్ గురించి చెప్పడం కానీ ఈ వెబ్సైట్ క్రియేషన్ గురించి కానీ బాగా మంచి సమాచారం అందించాడు. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. వెరీ గుడ్ అండ్ గుడ్ టైమ్స్ అహెడ్. థ్యాంక్ యూ. చంద్రమౌళి గారు లేరా? చంద్రమౌళి గారు వీడియో లేదు కానీ ఆడియోలో ఉన్నారు. అయ్యో వంశీ గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. Yeah. A small suggestion. I mean, I want to share my experience. Wix అని మీరు సజెస్ట్ చేశారు కదా, బికాస్ నేను వేరియస్ వెబ్సైట్ బిల్డర్స్ ని వాడుతూ ఉంటాను, సాఫ్ట్వేర్స్ ని. సో విక్స్ అన్నది ఏంటంటే దో ఇట్స్ గుడ్ వెబ్సైట్ ఫర్ బిగినర్స్, బట్ దాంట్లో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే యువర్ డొమైన్ విల్ గెట్ లాక్ విత్ దట్ వెబ్సైట్. సో రేపు పొద్దున్న మీరు ఏమన్నా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా అది మీకు తొందరగా పర్మిట్ ఇవ్వదు. సో దానికి ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. సో యూ గెట్ లాక్డ్ విత్ విక్స్. అండ్ విక్స్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు సోషల్ మార్కెటింగ్ దీంట్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చేస్తే అది విక్స్ సైట్ ని వాళ్ళు వాడేసుకుంటారు. అది మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్. సో పర్సనలీ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ దట్ పీపుల్ షుడ్ గో విత్ విక్స్. నా వెబ్సైట్, స్కూల్ వెబ్సైట్ is on Wix. I'm finding it difficult to come out of it. Okay, so it's better there are various websites which I can suggest. And adokati I just wanted to share so that people will get aware of it. But it's a good website. It will give a clear picture, good layouts. కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. రేపు పొద్దున్న మీరు ఎక్కడైనా చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నా లేదంటే మీ ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్ బ్రాండ్ ని మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చేయాలంటే అక్కడ వెనకన విక్స్ ట్యాగ్ ఒకటి దానికి ఉంటుంది. సో వాడంతా క్రెడిట్ తీసేసుకుంటాడు, మీకు తక్కువ దొరుకుతుంది. one question from my side. Yes sir. So మీకు టెక్నికల్ గా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇన్ని వెబ్సైట్లు యాప్స్ చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జూమ్ మీద ఒక ఇది నడుస్తుంది సార్, ఇది వాడకూడదు, దీనికి డేటాగా తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి చాలా మంది, నేను ఒకసారి 2-3 మీటింగ్స్ పెడదామని వేరే ఫ్రెండ్స్ తోనే వాళ్ళతో చెప్తే జూమ్ యాప్ వాడకూడదు, మీరు గో టు మీట్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి వాడండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇదే వాడుతున్నారు అంతాను. దాని మీద అసలు ఏంటి సార్, ఇది నిజమా అసలు అబద్ధం, వైరల్? సరే
మధుబాబు గారు, ఇది జూమ్ యాప్ అనేది చైనా వాళ్ళు సంస్థ సార్. ఇది చైనా వాళ్ళు స్థాపించిన సంస్థ, యుఎస్ లో బిల్డ్ అయిన సంస్థ ఇది జూమ్. ఇది 2011 నుంచి వీటి యొక్క యాక్సెస్ ఉంది, ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే డేటా, ఇప్పుడు మన ఇందాక సార్ షేర్ చేసినట్టుగా, వంశీధర్ గారు షేర్ చేసినట్టు, విక్స్ ఎలా అయితే వాళ్ళ యొక్క డేటాకి వాళ్ళ డేటాని తీసుకుంటుందో, డేటా అంటే మనం చేసే ఆర్గనైజ్ చేసే మీటింగ్ కావచ్చు, వివిధ అంశాలు కావచ్చు, వాటిని వాళ్ళు హ్యాక్ చేయడం తేలిగ్గా ఉంటుంది. అలాగే వాటిని వాళ్ళు వేరే విధంగా కూడా వేరే వాటికి కూడా ఉపయోగించుకుంటారు. బాగున్న డేటా కానీ, వాటిలో ఉండే టెంప్లెట్స్ కానీ, వీటిని వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఈ జూమ్ యాప్ లో కూడా సెక్యూరిటీ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అందువల్ల జూమ్ వద్దంటారు. ఇంకొకటి ప్రచారం ఎందుకు జూమ్ మీద వచ్చిందంటే, కొంత చైనా దేశం మీద ఉండే బయాస్ కావచ్చు, అలాగే ఈ జూమ్ యాప్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల దాని యొక్క షేర్ వాల్యూ న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో 2016కి ఈ రోజుకి చాలా పెరిగిందండి. ఎందుకంటే మన భారతీయులందరూ ఇప్పుడు మన భారతీయులే కాదు, ఇంకా చాలా మంది కూడా వివిధ దేశాల్లో ఈ టైంలో చాలా ఫ్రీగా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న యాప్ జూమే. జూమ్ తర్వాతే వెబ్ఎక్స్ కానీ, తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది కూడా టీమ్స్ ఉందండి, తర్వాత అడాబ్ వాళ్ళది కనెక్ట్ అని ఉంది. ఇలా వివిధ యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వాళ్ళ కంపెనీస్ అంటే కాంపిటీటర్, వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు కాంపిటీటర్ జూమ్ అనేవాళ్ళు. సో జూమ్ అనే వాళ్ళు అప్పుడే గెయిన్ చేస్తుంటే ప్రాఫిట్, ఆబ్వియస్ గా కొన్ని నెగిటివ్ మార్కెటింగ్ కూడా ఒక స్ట్రాటజీ, ఇది ఒక నెగిటివ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ డేటా ఏ యాప్ లో అయినా కూడా చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న ఈ వరల్డ్, నేను అందుకే ఫస్ట్ మనం గేమ్ ఆడడం జరిగింది, ఆ కాయిన్ ఎగరేయడం అనేది. ఎందుకంటే సీక్రెసీ లేదండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్చువల్ వరల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయితే, ఈవెన్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కావచ్చు, మన పాన్ కార్డ్ కావచ్చు, ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు, మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ కాన్వర్సేషన్ కావచ్చు, ఫోన్ మాట్లాడే విషయాలు కావచ్చు, ఎస్ఎంఎస్ కావచ్చు, చాటింగ్, ప్రతి ఒక్కటి మనకు తెలియకుండా హ్యాకింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. హ్యాకింగ్ అనేది ఎక్కడ డేటా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. మన పర్సనల్ డేటా సెక్యూర్ గా ఉంది అనుకోవడం అనేది చాలా వరకు తక్కువ. ఎందుకంటే 80% హ్యాకింగ్ కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, 20% ఆ సెక్యూరిటీ మీద కూడా ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. అవి ఇంకా పరిశోధన రంగంలోనే ఉన్నాయి. ఆ టెక్నాలజీస్ ని కూడా మనకు అందుబాటులో తెస్తే అప్పుడు మనం కొంతవరకు సెక్యూర్ కావచ్చు. కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ద్వారా, ఒక ఆథెంటిక్ కంపెనీ ద్వారా మనం చేసుకుంటే, అంటే అది కొంచెం ఖర్చుతో కూడిన పని, 5,000 నుంచి 10,000 రూపాయలు వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అలా చేస్తే వాళ్ళ డేటా కొంతవరకు సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. బట్ స్టార్టింగ్ మన బిజినెస్ లో ఈ టెక్నాలజీ మనం వాడాలి అనుకుంటే, విక్స్ అనేది వాడుకొని ముందు కొంచెం వెళ్ళొచ్చు. అలాగే ఈ జూమ్ యాప్ ను కూడా మనం వాడుకొని కొంతవరకు వెళ్ళొచ్చు. లేదు మనం ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఇటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఇంకా ముందు ఎన్నో ట్రైనింగ్స్ ని, వెబినార్స్ ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలంటే, మనకంటూ కూడా మన లామ్స్ లో ఒక ఆథెంటిక్ కంపెనీతో, వెబ్ఎక్స్ తో కావచ్చు, సిస్కో వాళ్ళది వెబ్ఎక్స్ అనేది, అడాబ్ వాళ్ళది కనెక్ట్ అని, ఇలా ఏదైనా ఒక ఆథెంటిక్ కంపెనీతో మనం కానీ టైఅప్ అయిపోయి, అంటే వాళ్ళకి పే చేస్తూ ఉంటే మన డేటా సేఫ్ గా ఉంటుంది. మన డేటాని వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇవ్వకుండా ఉంటారు. మన డేటా మనకు కొంత సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేస్తామో ఏవైనా సరే, వాటిలో డేటా, ఇప్పుడు నేను ఇంతకు మీకు అందించిన ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఈ ఖాన్ అకాడమీ, బైజూస్, సింపుల్ లెర్న్, వీటన్నిటిలో కూడా ఎడెక్స్, కోర్సెరా, ఒక దాంట్లో మనం లాగిన్ అయ్యామంటే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా, సో వీళ్ళు ఈ కోర్సులు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, మన వెబ్సైట్ లో కూడా ఉన్నాయని చెప్పి ఆ డేటా, అంటే మన యొక్క ఈమెయిల్ ఐడిని వాళ్ళు మిగతా కంపెనీ వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట, వాళ్ళకు దగ్గర ఉన్న కోర్సులు ఏంటి, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విషయాలు ఏంటని, అవి కూడా మనకి అందిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇలా వర్చువల్ వరల్డ్ లో సీక్రసీ అనేది చాలా తక్కువ అండి, చాలా తక్కువ వర్చువల్ వరల్డ్ లో. రియల్ వరల్డ్ లో మనకి ఉన్న సీక్రసీ వర్చువల్ వరల్డ్ లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ సీక్రసీ కోసం చాలా స్ట్రాంగ్ ఫైర్ వాల్స్ అనేవి, సెక్యూరిటీ అనేవి చేస్తూ ఉన్నారు. సో అందువల్ల సార్ జూమ్ అనేది డేంజర్ ఏం కాదు, మనం యూజ్ చేసే దీన్ని బట్టి ఉండాలి, మనం దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది. ఇనిషియల్ గా అయితే జూమ్ వాడుకోవచ్చు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హరికుమార్ హ్యాండ్ రేస్ చేసి హరికుమార్. సాయి దీపక్ గారు, చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ వినబడుతుందా సార్? వినిపిస్తుంది సార్. ఎస్ సార్, హరికుమార్ గారు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద చూసాను సార్, చాలా బాగుంది, షేర్ చేసింది. గత దశాబ్దం పైన కూడా నేను కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేశాను సార్, ప్రిన్సిపల్ గా కూడా బిఈడి కాలేజీలో. ఆన్లైన్ కోర్సు ఉంటాయి, చేయాలనుకున్నాను, బట్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగ్గా తెలియదు. కానీ ఈ రోజు మీరు ఇచ్చినటువంటి చాలా కోర్సులు, స్టార్ట్అప్ ఇండియా, లేకపోతే ఫ్రాంచైజీస్ ఇండియా, ఎంటర్ప్రినర్షిప్, ఇవన్నీ బిజినెస్ సంబంధించినవి కానీ, ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి రిలేటెడ్వి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్.
Thank you very much for giving a lot of valuable information to all of us. థ్యాంక్ యూ సార్ హరి గారు. అలాగే మీరు మీ కాలేజీకి ఉపయోగించుకోవాలంటే స్వయం అనేది చాలా మంచి ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సార్. స్వయం మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు మీ కాలేజీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ కానీ షేర్ చేయాలనుకుంటే. మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా మంచి సేవలు అందిస్తున్నారు, అది కూడా బాగుంది. దాంతో పాటుగా కూడా ఈ స్వయం మిగిలిన వెబ్ యాప్స్ మీరు ఉపయోగిస్తే మీ స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా డౌన్లోడ్స్ మీరు చేయాలనుకున్న కూడా ఏవైనా సబ్జెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఈ యాప్స్ లో అవైలబిలిటీ ఉంది. వాటిని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏదైనా కోర్సు లాగిన్ అయితే ఆ కోర్సులో కావాల్సిన కంటెంట్ మొత్తం కూడా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కావచ్చు, వీడియో ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్, క్వశ్చనర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసి మీ స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సార్. అవును సార్, అవును సార్. ఇంతవరకు నాకు తెలియనటువంటి సబ్జెక్ట్ సార్, ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది చాలా మందికి. నేను కూడా రీసెంట్ గా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజలందరికీ అందించి ఏర్పాటు చేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పాస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గారు 2 విషయాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. రాహుల్ గారు. Hello, very good evening, Deepak, Pawan, and all the participants. దీపక్, నీ ఇప్పటిదాకా వేరే కాల్స్ లో ఉండిపోయి నేను లేట్ గా లాగిన్ అయ్యాను. నీకు సెషన్ ఈరోజు మిస్ అవ్వకూడదని 6 o'clock ఎలా అయినా రావాలనుకున్నాను. లాస్ట్ లో జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టైంలో వచ్చాను. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ వెంట్ ఆన్ వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. అండ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్. నేను స్పీచ్ క్రాఫ్ట్ అటెండ్ అయినప్పుడు యాజ్ అ పార్టిసిపెంట్ గా నేను, పవన్, మీ అందరం, పవన్ నువ్వు కూడా కదా అప్పుడు, మీ అందరం అటెండ్ అయినప్పుడు నేను, పిజెడ్పి ఆంజనేయులు, దీపక్ వాజ్ ది కో ఫ్యాకల్టీ అనమాట. సో మా గురువు గారు దీపక్. సో వెరీ నైస్ టు లిసన్ టు యూ దీపక్. So good, and thanks for the opportunity. And Green City, Vizag Green City, New Horizons, and Tuni, you people are doing a fantastic job of collaboration. ఈ collaboration అనే word, after COVID, many businesses are going to collaborate. So now these LOMs, all of you are collaborating. You've already started that, and that is fantastic. This is the very essence of brotherhood. So I congratulate all the 3 LOMs and the LOM presidents, and I think this coordination is being done by PZP Pawan. Pawan, very good job, very good job. So thank you for this opportunity. Thank you, Rahul, and also congratulations to you for your special appreciation from the Finance Committee Chairman. Just yeah, and Sai Deepak garu, chala very nice session, and on dot correct ga 50 minutes మీకు టైం ఇచ్చాను, మీరు 50 minutes లో కంప్లీట్ చేశారు. I was seeing everything. Yes sir. And thank you very much. And yeah, నేను కూడా కొన్ని న్యూ వెబ్సైట్స్ అవి తీసుకున్నాను. మంగేష్ ని అడిగాను రికార్డింగ్ ఎవరి దాంట్లో అవుతుందని. మంగేష్ నీ దాంట్లో కనుక రికార్డింగ్ అయితే త్వరగా పంపించింది. నేను మధ్యలో కాల్స్ వల్ల కొన్ని వెబ్సైట్స్ మర్చిపోయాను. ఇవాళ క్లౌడ్ రికార్డింగ్ సార్, క్లౌడ్ లో పెట్టారు సార్ మీరు. అయితే నాకు వస్తే ఓకే, మీకే వస్తుంది. సార్ ఇంకొక పాయింట్, ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అది యుడమీ తెలుసు కదా సార్ మీకు? ఎస్ సార్, తెలుసు మంగేష్ గారు. అదే యుడమీ కూడా యాడ్ చేయండి సార్ నెక్స్ట్ మీ ట్రైనింగ్స్ లో. అది వండర్ఫుల్ సార్, నేను అది ఫాలో అవుతానండి యాక్చువల్గా ట్రైనింగ్. షూర్ తప్పకుండా సార్. ఎందుకంటే వాడు అన్ని కూడా 12,000 15,000 పెట్టి 99% ఆఫ్ అంటాడు. అంటే 200 250 ఇంకా ఉంటాయి వాడు దాంట్లో అన్ని కూడా. చూపించాను అనుకుంటా సార్, యాక్చువల్లీ ఉద్మి ఇందాక చూపించాను అనుకుంటా సార్. అక్కడ మిస్ అయినట్టున్నాను. ఉద్మి చూపించాను నేను. అదే వాడు ఆఫర్ లో చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఉద్మి. అది 360 ఆఫర్లు పెడతారు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు కోర్సెస్ రికార్డ్ చేస్తారు, వాటి వాల్యూస్ ని తగ్గించేసి అందిస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్ వాళ్ళు మార్కెట్ ని ఎక్కువ పుల్ చేస్తారు చెప్పాలంటే. మిగతా వాళ్ళందరికీ కాంపిటీషన్ గా తక్కువ రేట్ కి వాల్యుబుల్ కోర్సెస్ ఇస్తున్నారు. అవునండి, అవునండి. వెరీ నైస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా చాలా ట్రైనర్ గారు సార్, సాయి దీపక్ గారు సార్. ఇంతవరకు మేము కండక్ట్ చేసినవన్నీ కూడా వెబ్సైట్, ఇది బిజినెస్ మీద, జస్ట్ బిజినెస్ ఎలా చేయాలి, కోవిడ్ తర్వాత ఎలా చేయాలి అని చెప్పారు. కానీ మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఎక్కువ మనకి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ బిజినెస్ ద్వారా మన ఆన్లైన్ యాప్స్ ద్వారా, వెబ్సైట్స్ ద్వారా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, మన బిజినెస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కస్టమర్స్ ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పేసి
చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. చాలా యూజ్ఫుల్ అయింది సెషన్ అందరికీ కూడా. జేసీఏ వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీ ఇంకా కొంతమందికి రికగ్నైజ్ చేయలేదు. జేసీఏ వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీ రికగ్నైజింగ్ జడ్విపి చంద్రమౌళి, ఎలైట్ ప్రెసిడెంట్ దేవాంశ్ అండ్ కాకినాడ పోర్ట్ చక్క శ్రీనివాస్ గారు, అలాగే ఇంకా ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వైజాగ్ బ్రహ్మాజీ గారు, మోదాంబిక గారు, అలాగే ట్రైనర్ హరికుమార్, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ మాకు మంచి మిత్రులు తవా శ్రీనివాసులు గారు. చాలా మేమందరం కలిసి అప్పుడు నెల్లూరు, ఒంగోలు అవన్నీ కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అయ్యాం. వారు కూడా ఈరోజు వచ్చారు. అలాగే జడ్విపి విజయ్ గారు కూడా వచ్చారు, రీజన్ బి జడ్విపి విజయ్ చెన్నై గారు. అందరికి కూడా జేసీ వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీ, తుని జ్యువెల్స్ అండ్ రాజమండ్రి న్యూ హారిజన్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది సార్. అంతేకాకుండా 23rd నేషనల్ ట్రైనింగ్ డే, ఆ రోజు కూడా 23rd కూడా జేసీ వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీ అండ్ తుని జ్యువెల్స్ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి కూడా అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. నా ఓటర్ థ్యాంక్స్ బై అవర్ రాజమండ్రి న్యూ హారిజన్ మిస్టర్ మంగేష్. Thank you, sir, Madhav garu. Okay. I would like to thank to today's trainer Sai Deepak garu and special thanks to national trainer Manohar sir and Rahul sir and Harikumar garu and zone president zone director of business Ranjit Shah garu and zone secretary Vamsidhar garu and past zone officers, past president Tava Srinivas garu and zone vice president Chandramouli garu and past and present president zone officers, each and everyone, mainly Hemshankar garu and special thanks to Parvati garu for wonderful trainer introduction and thanks to Pawan garu No Plastic and Madhav garu trainer and presidents of our Kolom Gupta garu and Bhavesh garu. Thank you very much for attending today's program. Over to you, sir. Thank you very much. Once again, thank you, sir. Kumar Sai Deepak garu, thank you very much. Now, closing the session, sir. Yes. అందరినీ ఈ రోజు కలుసుకున్నందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ దీపక్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. పవన్ గారు మంచి ఆపర్చునిటీ అందించారు. మన మూడ్ లాంప్స్ ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎంతో మంది ట్రైనర్స్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీరు అందిస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్. మన రాహుల్ గారు కూడా చెప్పినట్టు ఇట్స్ బెస్ట్ థింగ్ దట్ కొలాబరేషన్ ఈజ్ అ గుడ్ అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. కలిస్తే మనం నెక్స్ట్ అంతా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మనం చేయాల్సినది సార్, కలిసి నడుద్దాం, ప్రగతిని సాధిద్దాం సార్. అంతే, అందరం కలవడం అంటే ఉంటది. ఎందుకంటే అందరూ 100-200 కిలోమీటర్లో ఉన్నారు మిగతా లాంగ్స్. సో వర్షాలు కాదు, పాయింట్ యాడ్ చేయాలి సార్. కలిసి నడుద్దాం, ప్రగతిని సాధిద్దాం, కరోనాని నివారిద్దాం. నివారిద్దాం సార్, కానీ ఇంకా తెలియట్లేదు సార్, అది నివారించగలమా లేదా తెలియట్లేదు. అవుతుంది సార్, పర్లేదు. మెడిసిన్ తయారు చేస్తాను, ఇంకా సహజీవనం చేయాలి కదా సార్. మరి కలిసి నడుద్దాం రాదు, కరోనాని పారదోలాలంటే. We are ending for now. We'll meet soon. Thank you. Thank you, sir. Have a nice evening, sir. Thank you. Thank you, Deepak.